Next topic is successive approximation register DVM, digital voltmeter. Okay. So in this successive approximation register, you can observe the diagram. It consists of the sample and hold circuit. Okay. To this input from the input is applied to the first of all to the sample and hold circuit. Then it is applied to comparator. The second input to the comparator is coming from the DAC, which is nothing but the digital to converter. Then output of comparator is applied to control circuit. Control circuit decides the controlled value, means either 1 or 0 as per the considered value, and that value will be applied to successive approximation register, where it has 4-bit output. Okay, so here we are considering the 4-bit value. So one bit value means language of 10 binary value आपण consider करणार आहोत, like so it is consist of 4-bit value, so it may be anything. So whatever the output of successive approximation register is consist of 4-bit value, which is then applied to digital to analog converter, so that you can apply the analog in voltage to the again comparator. So continuously the circuit process get repeat. So for now, consider the voltage SAR. Consider the reference voltage for the as given in the diagram. It is 10 volt. Okay, so consider that reference voltage is 10 volt, and initially you're going to apply a 5.2 volt. Okay, 5.2 volt तुम्ही अप्लाय केलेले आहे. ठीक आहे. आता कंडिशन काय असते तुम्हाला सांगते. फर्स्ट ऑफ ऑल, initially whatever the data present internally into the SAR when you are starting to apply the input, means before application of input or after application of input, whatever the output generated before application of input, the output generated at SAR will be consist of 100, 10 and 000. That means what it indicates, the MSB bit is 1 and other LSB bits are 0. LSB means least significant bit having lowest value. MSB means most significant bit. Okay, so MSB bit already काय केलेला आहे, सेट केलेला आहे 1. सो आता याला कन्वर्ट करायचंय, कशामध्ये कन्वर्ट करायचंय, डिजिटल टू अॅनालॉग. दिस डिजिटल डेटा, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अॅनालॉग. अॅनालॉग म्हणजे काय, तुम्ही बायनरी टू डेसिमल कन्वर्जन परफॉर्म केलं असेल. सो ॲज पर दी बायनरी टू डेसिमल कन्वर्जन you will get 8 volt. Okay, so whatever the 8 volt will apply to the comparator. So इथे काय आलाय तुमचा 8 volt आलेला आहे. ठीक आहे, 8 volt आलाय आणि इनपुट किती तुमचा 5.2 volt. So which one is greater? 8 volt is greater. So let assume that whatever the output voltage coming from that, let it be VAX, and here is your V in. Okay, so what it indicates, that V in is less than VAX. Okay, बरोबर ना. आता हा 8 व्होल्ट आहे म्हणजे नॅचरली VX मॅक्झिमम आहे. सो V in काय झालाय, इंडिकेट्स काय झालाय, लेस दॅन झालाय. लेस दॅन इंडिकेट्स मीन्स आउटपुट ऑफ कंपॅरेटर विल बी लो. सो व्हॅल्यू इथे काय जाणार आहे, 0 जाणार आहे. सो एसीआर ला डेटा गेलाय लो व्हॅल्यू. सो एसीआर मध्ये जेव्हा लेस असतो, V in becomes less than VX, at that time what happens, whatever the previous bit value will reset to 0. म्हणजे आता MSB काय होता, 1 होता, तो काय झाला 0 झाला, आणि नेक्स्ट बिट काय होणार 1 होणार. सो काय आला पुढची सेकंड टाइम काय आलं तुम्हाला आउटपुट 0100. ठीक आहे, इथे नंबरिंग देऊन ठेवते 1 2. ठीक आहे, 0100 आलाय. 0100 म्हणजेच कशात आहे, इक्वल्स टू डेसिमल व्हॅल्यू 4. ठीक आहे, म्हणजे काय आलं, डॅकचा आउटपुट काय आला 4 व्होल्ट आला. सो आता इथे जाताना काय जाणार आहे, 4 व्होल्ट जाणार. ठीक आहे, 4 व्होल्ट गेल्यानंतर आपण परत एकदा इनपुट व्होल्टेज किती केलेले अप्लाय, 5.2 and 4 volt. So 5.2 is greater than 4. That means what it indicates, now V in becomes greater than VAX. ठीक है, V in becomes greater than VAX. Hence the output of comparator will be 1. The output of comparator will be 1. Therefore when it comes to 1, the changing point, आता काय होणार आहे चेंज, की आधीचा जो बीट आहे जसाच तसा राहणार, जो काय होता तो 0 1, आणि नेक्स्ट बीट काय होणार, हाय होणार. हे टेक्निक आहे एसएआर मधलं. अप्रॉक्सिमेट करतोय तो सम स्टँडर्ड व्हॅल्यूला. सो अप्रॉक्सिमेशन परफॉर्म होत आहे. सो 0 1 1 0. ठीक आहे, म्हणजे नेक्स्ट बीट काय केला 1 केला, तो इथे टाकला.
सो हे थर्ड मिळालं. 0110 म्हणजे काय मिळालं परत तुम्हाला? 6 व्होल्ट मिळालं. ठीक आहे. 6 व्होल्ट आणि 5.2 व्होल्ट. परत काय झालं? हीच कंडिशन रिपीट झाली. Vin becomes less than VAX. आता Vin becomes less than VX at that time output will be again 0. जेव्हा आउटपुट 0 होतो, मी काय सांगितलं? ज्या मोमेंटला आउटपुट 0 होतो त्यावेळेस त्याचं काय करतो आपण? प्रिव्हियस बीट म्हणजे ज्याचा चेंज झालेला होता, जिथे चेंज झालेला होता तो काय करतो? 0 करतो. चेंज कोणता होता? हा वाला थर्ड नंबरचा बीट आपण चेंज केला होता, तो काय होणार? 0 होणार. आणि नेक्स्ट बीटला काय करतो आपण? 1 करतो. सो आउटपुट काय आला? 0101. 0101 म्हणजे काय आलाय? 5, राईट? 5 व्होल्ट. सो 5 व्होल्ट अँड 5.2 व्होल्ट ऑलमोस्ट तुम्हाला काय मिळालेले? इक्विव्हॅलंट व्होल्टेज मिळाले. सायकल गेट रिपीट्स. परत इथे काय झालंय? लेस दॅन आलेला आहे. लेस दॅन आल्यानंतर पुढचा बीट काय राहणार? कंटिन्युअसली 1 राहणार. म्हणजेच काय झालं? परत 0101. याच्या पुढे बीट नाहीये. कारण का? सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशनचा आउटपुट काय तुमचा? ओनली इट कन्सिस्ट ऑफ 4 बीट. That means what it indicates, for every 4 iterations, you will get the actual input voltage, which is nothing but the Vin. ठीक आहे. सो ऍक्च्युअल इनपुट व्होल्टेज किती मिळालं? 5 व्होल्ट. ते नंतर कन्व्हर्जन होऊन परत सॅम्पल अँड होल्ड म्हणजे जे काही असेल ते अप्रॉक्सिमेशन होऊन बरोबर तुम्हाला इक्विव्हॅलंट टू 5.2 व्होल्ट डिस्प्लेवर दिसतं. पण आता आपल्याला काय करायचंय? डायरेक्टली डिजिटल व्हॅल्यू कन्सिडर करतोय आपण. सो डिजिटल टू अॅनालॉग कन्व्हर्जन आपल्याला दिसताना काय दिसतंय? 0101 इज इक्वल्स टू 5 व्होल्ट, विच इज नथिंग बट नियरेस्ट टू द 5.2 volt. So what it indicates, for every 4 iterations, the SAR gives the actual input voltage. ठीक आहे. सो याला किती लागलेले? 4 नंबर ऑफ क्लॉक सायकल्स लागलेले. सो when the कन्व्हर्जन टाइम किती झालेला आहे? 4 क्लॉक पल्सेस इतका त्याचा काय झाला? कन्व्हर्जन टाइम झाला. सो कन्व्हर्जन टाइम कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण? नंबर ऑफ इटरेशन्स इंटू द आउटपुट द टाइम पल्स. ठीक आहे. जे काय तुम्ही पल्स अप्लाय करताय. सो जे काय असेल ते तुम्हाला काय झालं मग? 4 पल्सेस. पल्स ड्युरेशन कितीचा तुम्ही घेतलेला? 1 सेकंडचा. अजून करा. आणि नंबर ऑफ क्लॉक पल्स किती लागल्या? 4 लागल्या. सो 4 सेकंड काय झाला तुमचा? कन्व्हर्जन टाइम पिरियड झाला. ठीक आहे. सो प्रत्येक कन्व्हर्जनला एक सिंगल पल्स म्हणजे 1 सेकंडची अप्लाय केली आणि दरवेळेस तुम्हाला एक 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 चेंज मिळत गेला. सो चौथ्या जे काही कन्व्हर्जन आहे त्यानंतर तुम्हाला काय मिळतं? 5 व्होल्ट. सो हे काय झाले? दीज आर दी इटरेशन्स. फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन अँड फोर्थ इटरेशन. So after fourth iteration, you will get the 5 volt voltage. समजतंय? ठीक आहे. सो सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशनला हे कशावर डिपेंड असतं? डिपेंडिंग अपॉन दी व्हॅल्यू. सो 4 बीट होता म्हणून 4 इटरेशन्स लागले किंवा 4 सायकल्स लागले, 4 क्लॉक पल्सेस लागले. जर इथे तुमचा आउटपुट 8 बीटचा असता तर किती लागले असता क्लॉक पल्सेस? 8 बीट लागले असता. आउटपुट तुमचा इथला 16 बीटचा असता तर 16 नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस लागले असते. ठीक आहे. 16 number of clock pulses लागले असते. So this is nothing but the successive approximation register where you get the good accuracy because it gives the output in digital format, plus it is easy to use and low cost. These are the basic advantages of this SAR. So SAR DBM कळाला? Yes, ma'am. Okay, so this is nothing but the basic function of SAR. So major points लक्षात ठेवायचे. नंबर ऑफ इटरेशन्स रिक्वायर्ड आर डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ बिट व्हॅल्यू. ठीक आहे. 4 बीट तेवढेच क्लॉक पल्सेस आणि तेवढेच इटरेशन्स लागतात. नेक्स्ट जो आहे टॉपिक तो आहे ओहम मीटरचा. लगेच घेऊया आपण.